Hi, hello, and welcome to yet another session of English online classes. And today's class, we are going to deal with a beautiful poem from Stephen Spender. സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഫ്ലെമിംഗോ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ തന്നെ വേറൊരു ലെസണിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം അറൌണ്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലേൺ ദാറ്റ് ലെസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പോയിറ്റ്സ് ആൻഡ് പാൻകേക്സ്. അതിൽ സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so but unfortunately you don't have to learn that lesson, and fortunately you will be learning this poem, An Elementary School Classroom in a Slum. A beautiful poem. എല്ലാ പോയംസും ഫ്ലെമിംഗോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയംസും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോയങ്ങളാണ്. ആൻഡ് മെയിൻലി ഇതില് മൈ മദർ അറ്റ് 66 ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും, ആൻഡ് ഈവൻ മദർ അറ്റ് 66ലും നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ഒരുവിധ എല്ലാ പോയംസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേച്ചറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, വീണ്ടും മനുഷ്യരെ നേച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഡൗൺ റോഡൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാം, അവരെ എങ്ങനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പോയമാണ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ സ്ലം ബൈ സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ. ഓക്കെ, സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡറിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിലെ ഈ ഒരു പോയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് നമുക്ക് പോയതിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ. An elementary school classroom in a slum. Stephen Spender. An overview. An elementary school classroom in a slum was first published in 1964 in Stephen Spender's Selected Poems. Written at the time of the Civil Rights Movement in the United States, this poem is perhaps the best example of Spender's political voice resonating throughout a poem. The theme of poverty is the leitmotif of this poem. Spender exposes the widespread neglect of children of all nationalities, races, and ethnicities. It is poverty that has caused the students in this poem to be weighed down, paper-seeming, diseased, and twisted. Spender believes this poverty is created through the oppressive power of capitalism. About the poet. Sir Stephen Harold Spender, 1909 to 1995, was an English poet, novelist, and essayist who concentrated on themes of social injustice and the class struggle. Spender was Professor of English at University College, London, 1970 to 1977, and then became Professor Emeritus. He was appointed the 17th Poet Laureate Consultant in Poetry to the United States Library of Congress in 1965. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Listen to the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed-down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head. Cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Belled, flowery, Tyrolese valley. Open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map,
their world, where all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Surely, Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History theirs, whose language is the sun. Yes, welcome back. And you might have seen that video, and you might have got a little bit of knowledge about Stephen Spender, how he was. And he's an English poet. And ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ പെസിഫിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു വാക്ക് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇൻഡിഗോയില് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, അതായത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഡിവോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ, അദ്ദേഹം പെസിഫിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹീസ് ഓൾസോ, സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ ഈസ് ഓൾസോ എ പെസിഫിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം പെസിഫിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റ്. ആൻഡ് സോ ഇതിന്റെ ഒരു പോയിറ്റ്സ് ആൻഡ് പാൻകേക്സ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കുഡ് കം ടു നോ മോർ അബൌട്ട് സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു ലാഞ്ചന ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ആശയവുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെ കുറച്ചു കാലം നടന്നു. അതിനുശേഷം ആ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കമ്മ്യൂണിസവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റായി അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം മാറുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ വ്യക്തികളും സമന്മാരാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഉന്നമനമാണ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉന്നമനം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, so we will go by stanza explanation. I'll be giving you a stanza by stanza explanation of the poem by Stephen Spender, that is an elementary school classroom in a എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സ്ലം അറിയാമല്ലേ അല്ലേ? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചേരി. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാവി എന്ന് പറയുന്ന ചേരിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ മുംബൈ അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ കേട്ടോ. ഈ ചുള്ളൻ ചെക്കനാണ് സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയകാല ചിത്രമാണ്. You all know 1909 and he died in 1995. ഓക്കെ, 1909 ജനിച്ചു, 1995 മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കൃതികളും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. Was an English poet and essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Stephen Spender include Poems of Dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequality.
സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസ്, സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന അനീതികളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ്, നീചത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും, വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ്, സമചേർച്ചയില്ലായ്മ, അല്ലേ? അങ്ങനെ. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇതില് വലിയവൻ ചെറിയവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ വിഭജിക്കുന്ന, മനുഷ്യരെ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പോയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി, ഹാവ് യു എവർ വിസിറ്റഡ് ഓർ സീൻ ആൻ എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ഇൻ എ സ്ലം? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്? ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എലിമെന്ററി സ്കൂളിലേക്ക്, സ്ലമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എലിമെന്ററി സ്കൂളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും? കേരളത്തിൽ സ്ലമ്മി ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മഹാനഗരങ്ങളിലാണ് സ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. മഹാനഗരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ്, കൊച്ചിയിലുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്, കോഴിക്കോടുണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ എടുത്തു കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുംബൈ പോലുള്ള മഹാനഗരങ്ങളിൽ, ഇഫ് യു സി, there are no there are not much people who can do menial works. ബ്ലൂ കോളേർഡ് പീപ്പിൾ ഓർ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് പറയുക, പ്രൊഫഷണൽസിനൊന്നും തറ തുടയ്ക്കാനോ ബാത്റൂം കഴുകാനോ ചപ്പ് ചവറുകൾ വാരാനോ സിറ്റീസ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെ വേണം എന്നൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആസ് ഇന്ത്യൻസ് ഓൾസോ, നോട്ട് ആസ് ഇന്ത്യൻസ്. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൈൻഡ് സെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, we feel what awkward in doing such jobs. ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന, ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഈവൻ ലാട്രിൻ കഴുകുന്നത് പോലും ഗാന്ധിജി ചാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അതും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അത് വേറൊരാൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. So with that ideas, if you see that we are not at all in favor of doing such jobs, അതൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് അത് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി. They must do these things. They are the only people who should be doing all these things. Manual labor എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ക്ലാസ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലമ്മി ഏരിയാസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ നഗരം വളരെ മനോഹരമാണ്, സുന്ദരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വച്ഛ് ഭാരത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ്. അതിനെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി അദ്ദേഹം എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ സ്ലമ്മി ഏരിയാസ് ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ്. Some people should be there in order to clean the city. Understood? പക്ഷെ അവരെ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്താറാണ്. അത് നമ്മളെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ചേരാത്ത ആൾക്കാരാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുംബൈ നഗരങ്ങളുടെ എന്താണ് ഒത്തന്നിട്ടാണ് സ്ലമ്മായിട്ട് ധാരാവി നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് കണ്ണിന് ഐസോറാണ് അത്. ശരി, isn't it? കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിയുമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പ്രദേശം, ഒത്ത നടുക്ക്, മുംബൈയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ഈ ഒരു സ്ലമ്മി ഏരിയ. അപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നല്ല എഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരെ അകറ്റി നിർത്താറാണ്. അവരെ പരിപാടികളിലേക്ക് അവരെ ചേർക്കുകയില്ല, അവരെ മാറ്റി എന്തോ നികൃഷ്ട ജീവികളെ പോലെ നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ വൃത്തികേട് ക്ലീൻ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വരികയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിരോധാഭാസം. Right? So this is what class inequality is, and that is what he is telling us. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റണം. അവരും കൊക്കയിലെ മാണിക്യങ്ങളാണ്. അവരിലും ഒരു ഐൻസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട്, അവരിലും ഒരു നേതാജി ഉണ്ട്, അവരിലും ഒരു ഗാന്ധിജി ഉണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ അവസരം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ആയി പോകും. അവരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്തണം. നമ്മളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർത്ത് നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ഇൻ സ്ലം. എലിമെന്ററി സ്കൂൾ
5ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഇതിനെയാണ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ, അല്ലെ? അതേ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ കാട്ടിത്തരികയാണ്, നമ്മളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്ലം, ചേരികളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു അതിന്റെ റെസിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം. പോയത്തിന്റെ റെസിറ്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ് പോലെ തന്നെ, സാധാരണ നമ്മൾ കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൈം സ്കീം ഈ പോയത്തിനില്ല. ദർ ഇസ് നോ റൈം സ്കീം അറ്റ് ഓൾ. എ ബി ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിലില്ല. ഓക്കെ, so you will find that abruptly the line stops, and traces are being used more, and the ideas are juxtaposed. Okay, the sentence itself is juxtaposed. So in order to provide, in order to drive the meaning, or in order to drive the idea into the reader, he has used various figures of speech. Okay, figures of speech, you should find it out. Okay, certain things I will tell you, so, but others you will have to find it out. Okay. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round the pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Straight away, the poet is taking us into the class, issuing a picture of the classroom. And it is not a beautiful classroom like us. അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിലാണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാറുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കൂള് നമുക്ക് നൽകാറുള്ളത്. Isn't it? പക്ഷേ ഇവരുടെ സ്കൂളിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരു സ്ലമ്മിലാണ്, ഒരു ചേരിയിലെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ഈ ഒരു എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ he describes, the poet is describing the children inside this classroom. Okay, he's giving us a very beautiful picture. Beautiful ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് will come to know. Okay, far far from gusty waves, അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. ഫാർ ഫാർ, രണ്ട് വേർഡുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെ? Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലും ഉണ്ട്. The hair torn round their pallor. Pallor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is meant by pallor? ആദ്യം നമുക്ക് മീനിങ്ങിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം we will come to the explanation of the stanza. Pallor is a pale color of the skin that can be caused by illness. My mother at 66 എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തില് പാലറിന്റെ വേറൊരു പെയിൽ, ഓക്കെ, ആഷൻ ലൈക്ക് ദ മൂൺ, അല്ലേ? Can be caused by illness, emotional shock or stress, stimulant use or anemia. And in the result is the result of a reduced amount of oxyhemoglobin, and may also be visible as pallor of the conjunctivae of the eyes on physical examination. Pallor is more evident on the face and palms. അതായത് വിളറിയ മുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിളറിയ മുഖവുമായിട്ടാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. വിളറിയ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവര് ഓൾഡ് ഏജ് ആയിരിക്കണം, അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഡ്രെയിൻ ആയി പോയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും എത്താത്ത ഒരു പ്രായം. പക്ഷെ ഇത് കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം, പക്ഷെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഷോസ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ. അധികം ആഹാരമൊന്നും കിട്ടാത്ത, ന്യൂട്രിയൻസോ അല്ലെ പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും കയറാത്ത ശരീരമുള്ള കുട്ടികളെന്നാണ്. ഓക്കെ, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk.
At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. So we are given a picture of a classroom where there are certain children sitting, and each one is different from the other. Okay, each one is different from the other. Okay, so some of the students, not some of them, all of them have a common thing. What was that? They were not at all full of energy, having full of energy. അവർ ഊർജ്ജസ്വലരായിരുന്നില്ല. അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഒരു പ്രശ്നം ആ ഒരു പോയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. Okay, so he's introducing us to the children sitting inside the school classroom inside a slum. Okay, and they are not like us, not like us. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല. Because we are all very lucky people, right? Huh? So they are not full, they are dull and without any energy. They are sitting in a slum like this. Some of them have bowed their head down, and ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ തലകൾ കുനിച്ചാണ് അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. And some of them, they were showing a certain illness inside them, which has been carried from generation to generation. Okay, തലമുറ കൈമാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസീസുമായിട്ട് ചില കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. And they were suffering. Okay, so here the writer says to the children seems to be unwanted. They are like uprooted weeds എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Rootless weeds എന്നാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? They are compared to rootless weeds. Far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നേച്ചറിൽ നിന്ന് എത്രയോ അകലെയാണ് ഈ ഒരു സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു കാലത്തും കാടിനെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരാളും സ്ലം വെക്കത്തില്ല, അല്ലേ? എപ്പോഴും സിറ്റി മോഡേണൈസേഷന്റെ നടുവിലാണ് എപ്പോഴും സ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മോഡേണൈസേഷന്റെ നടുവിലാണ് എപ്പോഴും സ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക. So they are far away from nature. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും, എന്താണ് പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ലതാനും ചുറ്റുവട്ടത്. far from gusty waves. ഗസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്, വിൻഡ്. ദീസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫേസസ്, അവരുടെ മുഖത്തൂടെ നല്ലൊരു എന്താണ് തരളമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ് ഇതുവരെയായിട്ടും വീശിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. കാരണം അവർ സിറ്റിയുടെ ഒറ്റ നടുക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സിറ്റിയുടെ യാതൊരുവിധ സംവിധാനങ്ങളും അവര് ആസ്വദിക്കുന്നതും ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് അവരുള്ളത്. far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. അപ്പം എവിടെയും വേരുറയ്ക്കാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ വീഡ്? ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ആ ഒരു കഥയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? ഐ ഫോർഗോട്ട് ഹിസ് നെയിം. ലേമി ലാംബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. പക്ഷെ സാധാരണ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കളയാണ്, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് റൂട്ട്ലെസ് വീഡ്. അത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ്. വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും തന്നെ വേണ്ട, അതിന് തന്നെ എന്താണ്? ഒരു വേരില്ലാത്ത വീടാണ്. അതായത് എവിടെ പോയി വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വീഴാം, പക്ഷെ ആരും തന്നെ അതിനെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ലമ്മിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്നത്, സൊസൈറ്റി കരുതുന്നത് എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെയർ ഓൺ റൗണ്ട് ദെയർ പാലർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാടി വെച്ച മുടികളൊന്നും തന്നെ അവർക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും രാവിലെ എണീച്ചത് ഉടൻ തന്നെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി മുടിയൊക്കെ ചീകി നല്ല സ്വന്തക്കുട്ടപ്പനമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വ്യക്തികളല്ല. അതിനൊന്നും അവർക്ക് സമയവുമില്ല, അതിനെ അവർ കെയർ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതൊന്നും നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആസ്വദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനോ ആരും തന്നെ അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവര് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അവരുടെ വിളറിയ മുഖങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുകയും. അതിലൊരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോൾ ഗേൾ ആണ്. ഓരോ കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ്. ദ ടോൾ ഗേൾ വിത്ത് ഹെർ വെയ്ഡ് ഡൗൺ ഹെഡ്. തല കുനിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കൊച്ചു. ഇനി എന്തിനാണ് തല കുനിച്ചിരിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാണോ തല കുനിച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നാണിച്ചു കൊണ്ടാണോ തല കുനിച്ചിരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ എന്തായാലും ആ കൊച്ചിന്റെ തല കുനിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വെയ്ഡ് ഡൗൺ ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതപ്പോ എന്തായാലും ജീവിതഭാരം കൊണ്ട് തല താണുപോയത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. ദ പേപ്പർ സീനിങ് ബോയ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിനെ വിവരിക്കുകയാണ്. പേപ്പർ സീമിങ് ബോയ്. അവിടെ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് ആ കൊച്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത്രയ്ക്കും മെലിഞ്ഞാണ് ആ കൊച്ചിരിക്കുന്നത്. പെൻസിൽ കണക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഒരു മാർക്കർ കണക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊച്ചിന് പേപ്പർ, അതായത് പെൻസിലിന്റെ അത്ര പോലും തടിയില്ല, പേപ്പർ കണക്കെ അത്രക്കും നൈസായിട്ട്, അത്രയ്ക്കും നേരിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചാണ് വേറെ ഒരു വ്യക്തി. വിത്ത് റാറ്റ്സ് ഐസ്. റാറ്റ്സ് ഐസ്. റാറ്റുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എലികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? എലികളെ കണ്ടിട്ടില്ല? ഹാവ് യു സീൻ എലീസ്? എലികളുടെ കണ്ണുകൾ ഐ വിൽ ഷോ യു ഇഫ് യു ഹാവൻ സീൻ ഇറ്റ്. ഇത് കണക്കിരിക്കും, കണ്ട? തലയിൽ നിന്നും തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ്? കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആണ്, തലയിൽ നിന്നും തള്ളി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ്. അപ്പം മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒട്ടിയ മുഖങ്ങളാണ്. മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മുഖങ്ങളും കണ്ണൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ശരിക്കും. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ല. ഒരു നേരത്തെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത മാൽ ന്യൂട്രീഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങള്? ഹോപ്പ് യു ആർ സീയിങ് ദിസ്. ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി. ആദ്യം ഒരു പെൺകൊച്ചാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊച്ചു. പേപ്പർ സീനിങ് ബോയ് വിത്ത് റാറ്റ്സ് ഐസ്. സ്റ്റണ്ടഡ് ആണ് ശരിക്കും. സ്റ്റണ്ടഡ് അല്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റണ്ടഡ്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സ്റ്റണ്ടഡ്? മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ വിവരിക്കുക കേട്ടോ. ഹാവിംഗ് ബീൻ പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം ഗ്രോയിങ് ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർലി. അതായത് വളർച്ച എത്താത്ത എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. വളരാൻ സമ്മതിക്കാത്ത. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊച്ചുങ്ങൾ വളരാറുള്ളൂ, അല്ലേ? ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കിട്ടണം, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടണം. അതൊന്നും കിട്ടാത്ത ഈ സമയത്ത് വാട്ട് ദേ വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദേ വിൽ ബി സ്റ്റണ്ടഡ്. ദ ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി സ്റ്റണ്ടഡ്. സോ ദ സ്റ്റണ്ടഡ് മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചിനെ വിവരിക്കുകയാണ്. അൺലക്കി എയർ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റഡ് ബോൺസ്. അപ്പം അസുഖം കാരണമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോ എങ്ങനത്തെ അസുഖമാണ്? അച്ഛനിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവര് എന്താണ്? പാരമ്പര്യ പണക്കാരല്ല അവര്, പാരമ്പര്യമായി ദരിദ്രരാണ് അവര്. ഓക്കെ. അച്ഛനും ദരിദ്രനായിരുന്നു, അച്ഛന്റെ അച്ഛനും ദരിദ്രരായിരുന്നു. അതിനപ്പുറവും അങ്ങോട്ടേക്ക് തലമുറകളായി ദരിദ്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛന്റെ അസുഖം മകനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൈറ്റിംഗ് എ ഫാദേഴ്സ് നാൾഡ് ഡിസീസ്. അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ബുക്കാണ് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അവൻ അവിടെ ഇരുന്നൊരു ലെസൺ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അവന്റെ ഡെസ്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവൻ അത് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഡിസീസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് അവൻ നേടിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് അല്ല, അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഡിസീസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ സോഷ്യൽ ഡിലേമ ഓർ ഇൻജസ്റ്റിസ്, ക്ലാസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ്. തലമുറയായി അവർ അങ്ങനെ ദരിദ്രരായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇനീക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ്, സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. അവരെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നാൾഡ്, റിസൈറ്റിംഗ് എ ഫാദേഴ്സ് നാൾഡ് ഡിസീസ്.
നാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്വിസ്റ്റഡ് ബോൺസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. നോബ്ലി, റഫ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ്, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഏജ് എന്നാണ്. വയസ്സാകുമ്പോൾ കൂന് വരാറുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്, കാണാറില്ലേ? വയസ്സാകും തോറും കുനിഞ്ഞു 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 നടക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ. അത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ്. കാരണം എന്താണ്? ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും എത്താതെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ബോഡി അങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലേ? ഇത് കൊച്ചാണ്. കൊച്ചനാണെങ്കിൽ വളർച്ചയില്ല, പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട്. അത് അവന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അവൻ സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക സമ്പാദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് റിസൈറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് ലെസൺ ഫ്രം ഹിസ് ഡെസ്ക്. അവൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ നോളജ് അല്ല സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അവൻ ഒരു അസുഖമാണ് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കൊച്ച്. പിന്നെ നാലാമതൊരു കൊച്ച്, അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഡിം ക്ലാസ്. അപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം അവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നല്ല വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല, ഇരുട്ട് മൂടി കിടക്കുന്ന ഡിം ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു സ്ലമ്മിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാ വീടുകളും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തൊട്ടടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നാരോ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ്, ഒരാൾക്ക് പോലും മര്യാദക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ലൈനുകളോട് കൂടിയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന വീടുകള്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ലമ്മിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഉള്ളില് നടുക്കായിട്ട് ഒരു സ്കൂളാണ്, ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ്, സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് റൂമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചമൊന്നും അധികം കിടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട്, അതിലേക്കും കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചെറിയൊരു കൊച്ചുകൂടിയുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ. അപ്പൊ ആകെ എത്ര കുട്ടികളാണ് ആ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ളത്? 4 കുട്ടികളാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ. ഒരു പെൺകൊച്ചാണ്, ഒരു നല്ല ഉയരം കൂടിയ ഒരു പെൺകൊച്ച്, തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ചാണ്. കൂടാതെ ഒരു പേപ്പർ സീമിംഗ് ബോയ് ആണ്, മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ കണ്ണുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന എലിയുടെ കണ്ണുകൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വളർച്ച പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താത്ത ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഡിസീസുകൾ വിളിച്ചോതുന്ന, അവന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഡിസീസ് അവന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. അവൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്ലാസിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഇരുണ്ട മുറിയായിട്ടുള്ള ആ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിൽ ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. അങ്ങനെ 4 കുട്ടികളാണ് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ. ഓക്കെ, ആ കൊച്ചു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഹി ഡൂയിങ്? ഹിസ് ഐസ് ലിവ് ഇൻ എ ഡ്രീം ഓഫ് സ്ക്വിറൽസ് ഗെയിം ഇൻ ട്രീ റൂം അതർ ദാൻ ദിസ്. അവന്റെ ശ്രദ്ധ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലൊന്നുമില്ല. അവന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പുറത്തെ ഒരു മരത്തിലെ ചെറിയൊരു പൊത്തിലാണ്. ദർ ഇസ് എ ട്രീ റൂം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് മരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പൊത്താണ്. ഓക്കെ, ഹോൾ ഇൻ ദ ട്രീ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്ക്വിറൽ ഹു ഇസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് തിങ്സ്. വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു അണ്ണാറക്കണ്ണനുണ്ട്, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താണോ ആവശ്യം, അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്കാണ് അവന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പോകുന്നത്. ഹി ഹാസ് ഡ്രീമി ഐസ്. സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ. ഹി വാണ്ട്സ് ടു ബി ഫ്രീ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അവന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അങ്ങനെ 4 കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ എ സ്ലം, എലമെന്ററി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ എ സ്ലം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. 4 കുട്ടികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. ആ 4 കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഇനി then he comes into the environment. ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം. ഓക്കെ, on sour cream walls, donations. Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted
A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of woods. അപ്പം പിന്നെ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. ഓക്കെ, ഓവർ ഹിയർ ആ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മതിലുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ചുമരുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ക്രീം വാളുകളാണ്. ഓക്കെ, ക്രീം കളറിലുള്ള, ചിലപ്പോൾ അത് അടിച്ച സമയത്ത് നല്ല എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെയിന്റ് അടിച്ചതായിരിക്കാം. ആ പെയിന്റ് അടിച്ച സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായിരുന്ന ചുമരുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് വൃത്തികെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സോർ, വളരെ സോറായിട്ടുള്ള, അതായത് കണ്ണിന് തീരെ ഇമ്പമാർന്നതല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ഓർ എക്സ്പ്രസിംഗ് റിസെന്റ്മെന്റ്, ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർ ആംഗർ, നമ്മളിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അറപ്പുളവാക്കുന്ന ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചുമരുകളാണ്. അതായത് പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞ് തീരെ ജീർണാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന വാളുകളാണ് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ. ആ വാളുകളിലാണെങ്കിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചില ഡൊണേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡൊണേഷൻസ്, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഡൊണേഷൻസ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ അവർക്ക് ഡൊണേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്, അല്ലേ? അവർക്ക് ഉപകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് പോകാറുള്ളത്. അതുപോലെ ഉപകരിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ചുമരുകളിൽ ഉണ്ട്. അവർക്ക് യാതൊരുവിധ ഉപകാരത്തിനും അത് എത്തുന്നില്ല. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മണ്ടയാണ്. ഓക്കെ, ഷേക്സ്പിയറിനെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഓൾ നോ ഹു ഷേക്സ്പിയർ ഈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ തലയാണ്. ഷേക്സ്പിയറിന് ഇതാണ് സോർ ക്രീം വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോർ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ, കണ്ണിന് തീരെ ഇമ്പമാർന്നതല്ലാത്ത, ഓക്കെ, കണ്ണിന് തീരെ ഭംഗിയില്ലാത്ത പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ക്രീമി വാൾസ്. ദിസ് ഇസ് സോർ ക്രീം വാൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെ ഷേക്സ്പിയർ ആണ്. വാ, തല കണ്ട സൂര്യൻ ഉദിച്ച കണക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ, വില്യം ഷേക്സ്പിയർ. ഓക്കെ, വില്ലുവാക്കം കുന്നം കുലുക്കി എന്ന് തമിഴന്മാര് പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പല കഥകളും ഞാൻ പണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദി സ്റ്റോറി. ലൈക്ക് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ജനനം എവിടെയാണെന്നൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല, സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബാർഡ് ഓഫ് അവൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്നോ എപ്പോഴാണ് ഏത് ഇതാണ് ജനിച്ചതെന്നോ, കാരണം റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. So what once happened is, some of them said that he is an Indian. He ran away from India. Okay, and so he got over there in Britain. തമിഴ്നാട്ടിലെ വില്ലുവാക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കുന്നം കുലുക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അതാണ് ഷേക്സ്പിയർ. ജസ്റ്റ് ഫോർ ജോക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ തല ഒന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അവര് കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പോയറ്റിൽ തോന്നിയത്? It seemed as if his head was just like a sun in a cloudless dawn. ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യൻ കണക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. കണ്ട, ഇവിടെ ഒരു സൂര്യനെ കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയും. സർക്കാസമാണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് സർക്കാസം ബൈ ദ പോയറ്റ്. കാരണം ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തതാണ്. എന്തിനാണ് അവിടെ ഷേക്സ്പിയറിനെ കൊണ്ടി തൂക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഷേക്സ്പിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നു? ഇല്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉതകാത്ത കുറെ ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ തല. ക്ലൗഡ്ലെസ് അറ്റ് ഡോൺ, സിവിലൈസ്ഡ് ഡോം റൈഡിങ് ഓൾ സിറ്റീസ്. സിവിലൈസ്ഡ് ഡോം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് കാണുന്നത് എന്താണ്? അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയുടെ ഒപ്പം നടുക്കാണ് ഈ സ്ലം ഉള്ളത്. ഈ സ്ലമ്മിൽ അവര് പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഒരു സീനറി വരയ്ക്കി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മല, ആ മലയുടെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വരയ്ക്കാറുള്ളത്, അല്ലേ? അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അരുവി ഇങ്ങനെ സ്നേക്ക് കണക്കെ അരുവി ഉണ്ടാവും. ആ അരുവിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു കൂട്ടിലുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സീനറി എന്ന് വരയ്ക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്തായാലും ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും സീനറി വരയ്ക്കുമ്പോൾ. ഒന്നുകിൽ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും.
പക്ഷെ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും സൂര്യനെ കണ്ടിട്ടുള്ള എന്താണ്? സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ലമ്മിൽ എപ്പോഴും സൂര്യൻ കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഉയർന്നു വരുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഇതാണ്. അല്ലാതെ ഈ സീനറി ഒന്നും മലയുടെ ഇടയിലൂടെ എങ്കിലും ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ ഒന്നും ആരും തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. സോ ഹിയർ they are comparing, the poet is comparing Shakespeare's head to a sun rising in a cloudless dawn. അതായത് ഒരു തുള്ളി ഇതുപോലും എന്താണ് ക്ലൗഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുലർച്ചയില് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സിറ്റിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യൻ കണക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല എന്നാണ് നമ്മുടെ കവി ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ശരിയല്ലേ? കണക്കല്ലേ? നോക്കിയേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയും ആ ഒരു സൂര്യൻ നോക്കി ഏകദേശം അല്ലേ? അതാണ് വാട്ട് ഹി സേസ്. വെൽഡ്. പിന്നെ വേറൊരു ചിത്രം. അപ്പൊ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ തലയാണ്. വേറൊരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽഡ് ഫ്ലവറി ടൈറലീസ് വാലി ഓപ്പൺ ഹാൻഡ്. പിന്നെ ബെൽഡ് ഫ്ലവറി ടൈറലീസ് വാലി, അതാണ് വേറൊന്ന്. ടൈറലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റിലേറ്റിംഗ് ടു എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ ഓസ്ട്രിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടൈറോൾ ആർ ഇറ്റ്സ് ഇൻഹബിറ്റൻസ്. അപ്പൊ ടൈറോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രിയയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഫുൾ ഓഫ് നേച്ചർ. യൂറോപ്പിൽ ഐസ് വീഴാത്ത അധികം സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്, ടൈറലീസ് വാലീസ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അതും പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാലിയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ബെൽറ്റ്? സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ദ ലിപ്പ് ഓഫ് എ ബെൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സീനറി ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അത്. ഓക്കെ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മലയിടുക്കിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന ഒരു വാലിയിലെ ഒരു ചിത്രമാണ് അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അതും ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ അസോസിയേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും ഇവര് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഒത്ത നടുക്കാണ്, സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ഈ സ്ലം ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവര് താമസിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് പോലും അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ബെൽഡ് ഫ്ലവറി ടൈറലീസ് വാലി. പിന്നെന്താണ്? ഓപ്പൺ ഹാൻഡഡ് മാപ്പ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത്. ഓപ്പൺ ഹാൻഡഡ് മാപ്പ്. ഗ്ലോബ് അല്ല, ഓപ്പൺ ഹാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാപ്പാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫിയർ ആണ്, പക്ഷെ മാപ്പ് കണക്ക് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട്. അവാർഡിങ് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് വേൾഡ്. അതായത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വി യൂസ് മാപ്പ് നവഡേയ്സ്. ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യക്കാർക്ക് അതിനെ എന്താണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു സ്ലമ്മിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോലും ഇറങ്ങാത്ത ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ആ മാപ്പ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുമോ? ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. ആൻഡ് യെറ്റ്, എന്നിട്ട് പോലും ഫോർ ദീസ് ചിൽഡ്രൻ, ഈ കുട്ടികൾക്ക് അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് ആലങ്കാരികമായിട്ട് അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ദീസ് വിൻഡോസ് നോട്ട് ദിസ് മാപ്പ്. ആ വിൻഡോ, ആ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അവർക്ക് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ആ മാപ്പിൽ കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരുവിധ അസോസിയേഷനും ഇല്ല, അവർക്ക് യാതൊരുവിധ റിലേഷനും ഇല്ല. കാരണം അവർക്കത് അറിയില്ല. അവർക്ക് ഈ ആ ഒരു കൊച്ചു വിൻഡോയിലൂടെ, ക്ലാസ് റൂമിന്റെ കൊച്ചു വിൻഡോയിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ആ ഇരുണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ലം, അതാണ് അവരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ, അവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി, അവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ ജനറേഷൻ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Where all their futures painted with a fog. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് പുകമറ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. They are deprived of all this beauty, of all these prominent personalities, of all these
അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ്. മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ്. ടൈറലീസ് വാലി എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നേച്ചറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത്, ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രഗണ്യനാണ്. ആർട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്, അല്ലെ? ലിറ്ററേച്ചറിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്. ഇതെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് ഡിവോയിഡ് ആണ്. They are devoid from all these things, advancements in scientific field, the beauty of nature, or even literature. They are not able to fully, what do you say, enjoy literature. They don't know who Shakespeare is. അവർക്കത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they should be given the opportunity. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല അവർക്ക്. Their future is bleak. Their future is bleak with uncertainty. പുകമറ കൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. Okay. And what else? A narrow street sealed in with a lead sky. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെരുവുകളിൽ, ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളിൽ ആണ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. Sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves, and stars of birds. Far, far from rivers. ടൈറലീസ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന നദികളിൽ നിന്നും എത്രയോ അകലമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. തുറന്ന മാപ്പുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല കേപ്പുകൾ, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എ കേപ്പ്? കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ്, കേപ്പ് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? അതായത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കര. അങ്ങനത്തെ കരകളെല്ലാം അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരെയാണ്. സ്റ്റാർസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന വ്യക്തികളുടെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നും അവരുടെ കൈകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചെവികൾ, അവരുടെ മനസ്സ് എത്രയോ അകലമാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. They are far away. കാരണം എന്താണ്? Because their lives are stifled inside that narrow street. And these narrow streets are sealed, അടച്ചിരിക്കുകയാണ്, with a lead sky. What is meant by a lead sky over here? കറുത്തിരണ്ട ആകാശം. കറുത്തിരണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because this city is filled with pollution. पूरा का पूरा गंदगी है वहां पे, अल्ले? मत pollution and the burden of the industrial world. They are living inside that. അത് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മളെ പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എൻവയൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം. ഇടുങ്ങിയ വഴികൾ, അടഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന വഴികൾ. എങ്ങനെയാണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിത്ത് എ ലെഡ് സ്കൈ. പൊല്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റും ബേർഡൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡ്, ഇതെല്ലാം കാരണം അടഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഗുഹയിലാണ് അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കളിയാക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട്. ഷേക്സ്പിയറിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊടുത്ത് ഇത് എന്ത് കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Surely Shakespeare is wicked. Map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, or lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഷുവർലി, സത്യമായിട്ടും ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൊണ്ടു നോക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വിക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക്. കണ്ടില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തലേന്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊമ്പ് മുളച്ച പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരനായ സുമുഖനായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രചയിതാവ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൃതികളൊക്കെ എത്ര മനോഹരം. ഹാംലെറ്റ്,
ഒഥല്ലോ, ടെംപെസ്റ്റ്, സോണറ്റ്സ്, 146ഓളം സോണറ്റ്സ്, അതും പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് മനസ്സിലാവാനാണ്? സ്ലമ്മിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സോണറ്റോ, അത് എന്തുകൊണ്ട് സാധനം കഴിക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അവര്. അതൊരു നേരത്തെ വയറ് നിറയ്ക്കുമോ സാറേ അത് എന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലേ? സോ സെയിം, surely for them Shakespeare is wicked. മാപ്പ്, എ ബാഡ് എക്സാമ്പിൾ. ആ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവർക്ക്. കാരണം എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കക്കാനാണ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ആ, അതുപോലത്തെ സ്ഥലത്ത് അതിലെത്താനായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ജീവിതം വേറെ രീതിയിൽ വളച്ച് ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവരിൽ ഉളവാക്കുന്നത്. വിത്ത് ഷിപ്സ് ആൻഡ് സൺ ആൻഡ് ലവ്. ഈ ടൈറലീസ് വാലിയിലെ കാണുന്ന ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്രേമമൂറുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ, കവിതകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃതികളും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കക്കാനാണ്. For lives that slyly turn in their cramped holes. Slyly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what is meant by slyly? In a way that suggests some secret knowledge that may be harmful or embarrassing. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്. അവർക്ക് യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായ ഹസ്തങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രചോദനം നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റായ രീതിയിലൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അവരിലേക്ക് ഉളവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. So they are not doing any good at all these things hanging on the walls of the classroom walls. Okay, for lives that slightly turn in their cramped holes. ഒന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് അനങ്ങി നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിവർന്നിരിക്കാൻ പോലും സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ഫോഗ് ടു എൻഡ്ലെസ് നൈറ്റ്. അവരുടെ മരണം വരെ എപ്പോഴും ഈ പുകമറയാൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ജീവിതം മാത്രമാണ് എന്നതാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കരകയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കളത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ ഷേക്സ്പിയറിനെയും ടൈറലീസ് വാലിന്റെ ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങളും മാപ്പുകളും കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഓൺ ദെയർ സ്ലാഗ് ഹീപ്പ്. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ സ്ലാഗ്? ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, അല്ലെ? ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന്, ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ഇതിന് വേസ്റ്റിനെയാണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കൂമ്പാരമാണ്, ഒരു കുന്നിനെയാണ് സ്ലാഗ് ഹീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിൽ or area of refuse from a mine or industrial site, that is called a slag heap. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂമ്പാരത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഇവരുടെ സ്ലം ഉള്ളത്. അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ദീസ് ചിൽഡ്രൻ വെയർ സ്കിൻസ്. അവര് ധരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഒരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു നേരത്തെ നല്ല കുപ്പായം പോലും ഇല്ല. അവര് കുപ്പായം പോലും ഇടാതെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്കിന്നാണ്, അതായത് റോ സ്കിന്നാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ആൻഡ് ആ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നതോ വളരെ നേരിയതാണ്. അതിന് താഴെ ഒരു തരി ഫാറ്റ് പോലും ഇല്ല. കാരണം and these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. മാൽന്യൂട്രീഷൻ കാരണം എല്ലും തോലുമായി കിടക്കുന്ന ശരീരമാണ്. കാഴ്ച പോലും മങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ആൻഡ് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണാടികളാണെങ്കിലോ സ്പെക്ടക്കിൾസ് ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ണാടികളിൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻഡഡ് ഗ്ലാസ് ആണ്. അതായത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസുകൾ കൊണ്ടുള്ള കണ്ണാടിയാണ് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ബോട്ടിൽ ബീറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റോൺസ്. അപ്പം ബോട്ടിൽ പോയി സ്റ്റോണിന്റെ മുകളിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്നി ചിതറിപ്പോകും, അല്ലേ? ചിന്നി ചിതറിപ്പോയിട്ട് ആ ഗ്ലാസിന്റെ കുപ്പി കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് അവരുടെ ഗ്ലാസുകൾ ഉള്ളത്.
All of their time and space are foggy slum. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുകമറ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലം തന്നെയാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ലതാനും. കാരണം സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വം തന്നെയാണ്, സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ്, ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റിയിലാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റസ് തമ്മിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ചിത്രം, ആ ഒരു അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അതല്ല, ചിത്രങ്ങളല്ല വേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബ്ലോട്ട് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ എ ബ്ലോട്ട്? വലിയൊരു മാർക്കാണ്. ബ്ലോട്ട് ദെയർ മാപ്സ് വിത്ത് സ്ലംസ് ആസ് ബിഗ് ആസ് ഡൂം. അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും തകർച്ചയിലേക്ക് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോലും ആൾക്കാർ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തകർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചേരിയുടെ ചിത്രമാണ് ആ ഒരു മാപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് their ലൈഫ് ഈസ് ഡൂംഡ്. നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം. അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു പോംവഴി പറയുകയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ. അൺലെസ് governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make the world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history theirs, whose language is the sun. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പോംവഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. അൺലെസ് ഗവർണർ, ഇൻസ്പെക്ടർ, വിസിറ്റർ. ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഹൈ പൊസിഷൻസ് in the government. Inspector, bureaucrats, authorities. Visitor, സാധാരണ ജനങ്ങൾ, നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ. 3 വിഭാഗങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: ഗവർണർ, ഇൻസ്പെക്ടർ, വിസിറ്റർ. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും, എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും, എഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും മുൻപോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഇതിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ദിസ് മാപ്പ് ബിക്കംസ് ദെയർ വിൻഡോ. ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ആ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണുന്ന വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ട് അപ്പോൺ ദെയർ ലൈഫ്സ് ലൈക്ക് കാറ്റക്കോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇരുട്ടറയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വിൻഡോസ് ആയി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാറ്റക്കോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാറ്റക്കോം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ റോമിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ശവക്കല്ലറകളെല്ലാം ഭൂമിക്കടിയിലായിരുന്നു. ഒരു തരി വെളിച്ചം പോലും എത്തൂല. അത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന വെളിച്ചമോ സാറേ എന്ന് ചോദിക്കും. എനിക്കറിയാം. ഈ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് എഡിസൺ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സയൻസ് മനുഷ്യർ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരി വെളിച്ചം പോലും കിടന്നു പോകാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കാറ്റക്കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, catacombs, an underground cemetery consisting of a subterranean gallery with recesses for tombs as constructed by the ancient Romans. Okay, ഇപ്പം കാറ്റക്കോംസ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാറ്റക്കോംസ്. കാറ്റക്കോംസ് മാതിരിയായിരുന്നു അവരുടെ ശവക്കല്ലറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റക്കോംസ്. വെളിച്ചം പോലും കടന്നു ചെല്ലാത്ത അവരുടെ എന്താണ് ഒരു മുറിയായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ തള്ളപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു പോകും, കാറ്റക്കോംസിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതിനടിയിൽ എന്താണ് ശവക്കല്ലറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയ പോലുമില്ല. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകും. ഇവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ഇല്ല. അവരങ്ങനെ എന്താണ്, they will be dragged into
oblivion എന്നാണ് പറയുന്നത്. They will be dragged into oblivion unless and until we step forward and lend a helping hand to them. ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അതോറിറ്റീസ് ആയാലും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയാലും ജനങ്ങളായാലും അവർക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മൺമറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ടിൽ ദേ ബ്രേക്ക് ദ ടൗൺ. അവർക്ക് അവസരം നൽകൂ. ഈ കഥകളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം, അതായത് പൊല്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഭാരങ്ങളും എല്ലാം കാരണം ഇവരുടെ ജീവിതം അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ തല്ലി തുറക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രേക്ക്, വീണ്ടും റിപ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ടിൽ ദേ ബ്രേക്ക് ദ ടൗൺ. ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ടിൽ ദേ ബ്രേക്ക് ദ ടൗൺ. ബ്രേക്ക് ദ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരെ അഴിച്ചു വിടൂ, അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടൂ, അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകും. അപ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കും? ആൻഡ് ഷോ ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്സ്. ഈ നേച്ചറുമായി അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകും, അവർക്ക് നോളജ് പകരും. ആൻഡ് മേക്ക് ദെയർ വേൾഡ് റൺ അഷോർ. അവർക്ക് തുറസായ ആകാശം, അവർ പറക്കട്ടെ. ഇല്ല, എന്തായാലും സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളി പോയമാണ്. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് എല്ലാം. ആൻഡ് ഷോ ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ വേൾഡ് റൺ അഷോർ. അഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ. ഓക്കെ, ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ലൈക്ക് എ ക്ലൗഡ്ലെസ് സ്കൈ. അഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ്. റൺ അഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here to raise them to the sky, alleviate them from poverty, let them give them wings to fly. അവർക്ക് ചിറകുകൾ നൽകൂ, പറക്കുവാനായി അവർക്ക് ചിറകുകൾ നൽകൂ. അതായത് ചിറക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നല്ല, അവർക്ക് നോളജ് നൽകൂ. ടീച്ച് them, make them knowledgeable so that they can alleviate themselves from poverty. So they can make their world run ashore. അതായത് ആകാശങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകും അവർക്ക്. On gold sands and let their tongues run naked into books. അവരുടെ നാക്കുകളിൽ സരസ്വതി വിളയാടട്ടെ. സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള നോളജ് അല്ല കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻടു ബുക്സ്, ദ വൈറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ, പഠിക്കാനുള്ള നോളജ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ബുക്കുകൾ. ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ. അവർ പഠിക്കട്ടെ, നേച്ചറിൽ നിന്ന് അവർ പഠിക്കട്ടെ, അവർ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിക്കട്ടെ. അവർ സ്വന്തമായി സ്വമേധയാ നോളജ് കരസ്ഥമാക്കാനായി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർക്കൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. Let their tongues run naked into books, the white and green leaves. Open history, theirs whose language is the sun. അവർ തന്നെ അവർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കട്ടെ. Let them create their own history, which will be bright as the sun. Which will be bright as the sun, not as dark as a lead sky. അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ കരിപുരണ്ടതാകാതിരിക്കട്ടെ, അവരുടെ ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമായി തീരട്ടെ എന്നാണ്. അതിനായി നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങണം. നമ്മളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അതോറിറ്റീസ് ആയാലും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയാലും ജനങ്ങളായാലും, എഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുമായിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി, ഡൗൺ ട്രോഡൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സഹായിച്ചിട്ട് അവരെയും ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവിതം സുലഭിലമാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. It will be bright as the sun. It's a wonderful poem. It's a very beautiful poem. And he has used several figures of speeches over here. അല്ലെ, നമുക്കത് ബ്രേക്ക്. അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകുകയാണ്. നമ്മൾ തച്ചുടയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ തച്ചുടച്ച് വാർത്തു മാറ്റി പുതിയൊരു ലോകം നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാം. അതിനായി അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകണം, അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം. Okay, so that comes to the end of our session on Stephen Spender's elementary school classroom in a slum. Okay. Thank you very much, all of you.
Stay safe, stay healthy, live well, and live strong. Bye bye. Take care.